प्रोग्राम रियाली दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाज़रीन अज असी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल आए हैं। ये बहुत वड्डा रिसर्च का दायरा है महकमा ज़राअत दा। बहुत सारे शोबियां दे विच रिसर्च हो रही है, लेकिन अज असी गल करांगे जैतून दे उत्ते। जैतून वो फल है जिहदा जिक्र कुरान पाक च मौजूद है। असी जिसले इहदा तेल इस्तेमाल करने आ ते ये सानू सेहत बख्शदा है। दिल दे मरीज़ होण, शुगर दे मरीज़ होण, सारिਆਂ वास्ते ये फ़ायदेमंद है। और इहदी काश किवें हो रही है, इत्ते किवें रिसर्च हो रही है। इस तो इलावा जिहड़ा फल है ये किन्नी उम्र दे विच तैयार हो जाता है, दरख्त किन्नी देर बाद फल देण लग जाता है, उस तो बाद इहनूं किस तरह प्रोसैस किया जाता है, इह चों तेल किवें कढिया जाता है जिहनूं असीं एक्स्ट्रा वर्जन या वर्जन कहने आ। आओ वेखने। नाज़रीन अज दे प्रोग्राम का आगाज़ जिहड़ा है असी डॉक्टर जफर इकबाल साहब तो लेने आ, जिहड़े कि साबका DG रहे ने और अजकल ए सी फोर्ड दे डायरैक्टर ने। ते इन्हां ने बहुत ज़्यादा काम जिहड़ा है ओलिव दे उत्ते यानी जैतून ते कीता है। ते असी आगाज़ ही इत्थों करने आ कि ए जिथे मैं खड़ा मेरा कैमरा दिखा रहा है कि यह पनीरी है। ये पनीरी जिहड़ी है ये किस तरह बीजी जाती है, ਇਹਦੀ एहतियात किवें कीती जाती है और पनीरी की मुंतकिली जिहड़ी है वो किन्ने अरसे बाद कीती जाती है। ये पौधा पाकिस्तान का नहीं बाहर का पौधा है और ज़्यादातर ये बहेरा रूम के इलाके पाया जाता सी। उन्होंने बहेरा रूम के इर्द गिर्द जो ममालिक ने, इसलिए ये नहीं सी समझा जा रहा कि इत्थे ये पौधा जोड़ा बन सकता है। ये तजर्बा शुरू किए 1991 असी, और असी एक टैक्नोलॉजी जी है ना वो बनाई। ये पौधे बुलाने सब तो पहली तो चीज़ है कि कलमां की जी है ना, पहले तो है कि पौधे की जी है ना इंतखाब। पौधे के इंतखाब लिए सब तो जोड़ा असी इत्थे बड़ा जोड़ा काम किया है कि असी इत्थे एक GPU यूनिट लाया। मदर यूनिट समझ लो कि मदर जोड़े प्लांट ने वो बाहरों मंगवा के इत्थे मुख्तलिफ किस्मां दे लगे हुए हैं, जिहदे तो असी कलमां लैने आ। कलमां जिहड़ियां ने वो एक जिहड़ी है बैड बना के उहदे ते असी काश्त कर दिंदे। कलमां नूं जिहड़ा ना उहदे ते फुੱਟਣ ਲਈ उन्हां दा एक खास जिहड़ा ना इहदा टैंपरेचर 22 तो 24 तक जिहड़ा ना टैंपरेचर इहदा करीदा। और दूसरा जिहड़ा इहदा कलमां दा ये हैगा कि इहदा जिहड़ा उपर वाला टैंपरेचर ते थल्ले जिहड़ा मिट्टी दा टैंपरेचर हैगा, थल्ले मिट्टी वाला टैंपरेचर ज़्यादा होना चाहिए, उत्तला उहदे तो 4-5 डिग्री घट होना चाहिए। एक होर जिहड़ी दी सब तो वड्डी रिक्वायरमेंट सी कि इहनूं 80 तो 100% इहदे विच नमी होवे या इहदे विच जिहड़ी है ना मॉइस्चर होवे। अगर इस तो घट मॉइस्चर हो जाएगी तो इहदियां कलमां जिहड़ियां ने नहीं फुੱਟਣਗੀਆਂ। जिस वक्त इहदियां कलमां फुੱਟ जाणगीਆਂ इहदा यानी उत्ते जिसले पत्ते आ जाणगे थल्ले भी इहदे जिहड़ी ने जड़ां बननियां शुरू हो जाणगीਆਂ। मैं ये भी तुहानूं दसना कि इस नूं फिर एक अलहदा तो एक लिफाफे दे विच जिहड़ा ना जिहड़े आम लिफाफे मिलते हैं 6 इंच वाले, ये मिट्टी पा के इनू ला लिया जाता है। बाज़ औकात इन्होंने लिफाफिਆਂ फिर अगे जिसले थोड़ा जिहा इहदे होवे तो इनू होर वड्डे लिफाफिਆਂ च करके इहदा पौधा कम अज़ कम भी जदों असी कलम शुरू करते उहदे तो बाद 1.5 साल तो ज़्यादा 2 साल के अरसे दे विच बनदा। 2 तो 2.5 साल वाला पौधा जिहड़ा ना बाहर अगर शिफ्ट किया जाए, अगर लाया जाए बाग दे विच, तो ये बहुत अच्छी पैदावार जिहड़ा है ना वो दिंदा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि जिस तरह इंसान बीमार हो जाता है तो फिर असी उहदा इलाज करने आ, क्या जिहड़े जैतून दे पौधे ने, पनीरी है या दरख्त ने, इन्हां भी कोई बीमारी लग सकती है तो उहदा इलाज किस तरह मुमकिन है? नर्सरी जिहड़ी है इहदियां अपनी अलहदा बीमारियां होंदियां ने, और नर्सरी दे अगर कोई बीमारी आ जाए तो अगे फिर ये वड्डे पौधों ते शिफ्ट हो सकती है। गौरमेंट ऑफ पंजाब ने ये सर्टिफाइड प्लांट, गौरमेंट का एक डिपार्टमेंट हैगा जिहड़ा कि इनू सर्टिफाई करदा कि इहदे विच कोई बीमारी नहीं हैगी और ये असली पौधा हैगा। सीड सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उहदा हैगा गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो इहदी सर्टिफिकेशन करदा। तो इहदा जिहड़ा सब तो पहली तो है कि इहदा पौधा जिहड़ा होएगा उहनूं वो चैक करनगे उहदे च बीमारी है या नहीं हैगी। अगे जिस नर्सरी आएगी उहदे विच ये पौधों नूं चैक करके अगे जिहड़ा ना ये दिंदे आ कि इहदे ते कोई बीमारी ना आए। तो ये जिहड़ी नर्सरी की हद तक इहदे विच इहनूं खाद की थोड़ी जी जरूरत हुंदी है। वो जिहड़ा पानी दे विच पा के ते इहदे ते स्प्रे करदे आ ज़्यादा, जिहड़ा थल्ले खाद नहीं दित्ती जांदी, इहदे च 1% सोल्यूशन जिहड़ा ना बना के उहदी स्प्रे जिहड़ी है ना वो कीती जांदी हैगी है। इहदे अलावा इहदे विच भी जिहड़ा नर्सरी हैगी उहदे च 2-3 दफ़ा जिहड़ा ना
ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਦਾਵਰ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਲਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 18x18 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। 18x18 ਫੁੱਟ 'ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਇਹਦੇ ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੋਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਫੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾ ਬਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੁੱਲੀ ਐਫਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਲੇਟ ਹੈਗਾ। ਸਿਲੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲੀ ਬਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਨਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੋਡੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਕਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ਮੇਕਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਰ ਸੀ ਫੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਫਲਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮਸ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਚਕਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਲਾਗੰਗ ਅਟਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਔਰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਰਿਪਿਊਟੇਬਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਨਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਸਪਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਕ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਠੋਹਾਰ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪੌਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਜਨ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਲਿਵ ਦਾ ਤੇ ਓਲਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2021 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 6 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਲ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੋਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਕਲੀਨ ਆਇਲ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਡੀ ਲੀਫਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਨਵੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਠਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਠਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਠਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਠਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਠਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲ ਨੂੰ, ਗੁਠਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੌਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28-29 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ 22 ਤੋਂ 28-29 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਐਸੇ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ? ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.83 ਤੱਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਸਚਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 0.2% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਔਰ ਵਰਜਨ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਕੈਂਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਡੀਕੈਂਟਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5600 RPM ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੈਂਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਡੀਕੈਂਟਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਰਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਫਲ ਅਸੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੋਮਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਟੈਂਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਮਿਸ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਊਟਲੈਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ 0.2% ਤੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੈਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਇਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 600 ml ਹੈ, 1 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਰਕ ਬਾਟਲ ਦੁਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਠਵਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਵੇਲੇ।